श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक, बिघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहो ओरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। वाहिगुरु धरों तहरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंद हों बार बार जगदीशा। जिसमें है अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु, तेहे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघ्न विनाशन सोए। तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी, दीन दुनिया दे मालिक, चवर छतर तखत दे मालिक, समर्थ सच्चे पातशाह, प्रतख सच्चे पातशाह, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह, दासां गरीबां दी सदा ही इज्जत पत रखण वाले सच्चे पातशाह, मेहरबान सच्चे पातशाह, धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्रेम दे नाल दोवें हथ जोड़ के कहो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। फिर आखो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच बैठ के आप जी बड़े ही प्रेम दे नाल सच्चे पातशाह महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे हो। गुरु साहब जी की कृपा के नाल आओ कुछ समा महाराज सच्चे पातशाह जी के जस विच जुड़िए। सारी संगत दास दी ते अपनी हाजरी हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र हाजरी विच लवाओ जी। दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का पवित्र इतिहास आप समूह संगत बड़े ही प्रेम दे नाल सरवण कर रहे हो। सच्चे पातशाह जी महाराज श्री करतारपुर साहब विखे सुभाईमान ने। बहुत ही आनंद मंगल जय जयकार करतारपुर साहब की धरती उत्ते हो रहा है। महाराज जी दे आउण दी खुशी विच बेअंत सिख संगतां आसों पासों दीआं सिख संगतां आके धन सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां ते नमस्कारां कर रहे ने। आप जी ने सुनिया महाराज अपने निजी घर विच सज्जे ने। माता जी माता नानकी जी सच्चे पातशाह जी दे पास बैठे, माता मरवाही जी पास बैठे,
माता जी पूछन लग पे भी महाराज इन्ना वड्डा जंग किवें होया। गुरु साहब जी ने सारी कथा वार्ता दसी ते गल बाबा बिधि चंद जी ते आ गई थी। माता जी ने आख्या भी बिधि चंद जी किवें गुरु घर विच आए ते किवें उन्हां ने पहलां चोरियां कीतियां, असीं ओह प्रसंग सुनने ने। गज के आखो वाहिगुरू। महाराज सच्चे पातशाह ने बाबा जी बाबा बिधि चंद जी नूं कोल बुलाया। बाबा बिधि चंद जी कोल आए, नाले गुरु साहब जी नूं मत्था टेकिया जी, नाले माता जी नूं भी आख्या माता जी मत्था टेकदा हाँ। माता जी ने बड़ियां ही खुशियां दित्तियां दोवां मातावां ने। ते मातावां ने अगों फिर शब्द वरते, कहन लगे भी बिधि चंद सानू भी सुना भी तू किवें चोरी करदा रहा। गज के आखो वाहिगुरू। धन गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे बिधि चंद जी बाकी चोरी दे प्रसंग भी सुनाओ अपनियां मावां नूं, पर पहले तौर ते ये प्रसंग सुनाओ भी तुसीं किस तरीके नाल गुरु घर विच आए, किस तरीके नाल तुहाडा गुरु घर विच आउणा होया। बाबा बिधि चंद जी ने वो प्रसंग शुरू करता। बाबा जी कहन लगे मेरा शुरू तो सुभाअ सी चोरी ते करनी पर भले वास्ते करनी जी, किसे दा भला करना जी। बाबा जी अपने नानके पिंड सरहाली विच रहिंदे सन जी। बाबा जी दा नानका पिंड सरहाली है जी। बाबा जी सरहाली पिंड विच रहिंदे सन। उथों एक दिन चोरी करन दा विचार बनाया। बाबा जी ने दसिया किसे दे घर दियां मੱਝਾਂ चोरी करके ते मैं चोले पिंड विच लै आया। पिंड वाले मेरे पिछे पिछे ते मैं अगे अगे मੱਝਾਂ वाड़ दित्तियां छप्पड़ विच। आप मेरे भाग जागे, मैं धन सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन साहब दे सिख दे दर्शन कीते बाबा अदली जी दे जी। अज के आखो वाहिगुरू। गुरमुखो गुरु गुरु साहब बड़े वड्डे जी, कोई शक ही नहीं है जी। गुरु साहब खंडां ते वरपंडां दे मालक ने जी। गुरु साहब समर्थ ने, पर गुरु के सिख भी बड़े बड़े वड्डे होए जी, महान जीवन वाले होए। बाबा बिधि चंद जी ने मातावां नूं दसिया, मावां नूं, उत्थे मेरा फिर जीवन बदल गया। मैं आख्या भी मैनू बचा लो। बाबा अदली जी ने मैनू पूछया भी तू कौन है। कहन लगे मैं मावां नूं, बाबा जी मावां नूं कहन लगे मैं की दसां। उस सिख दा इन्ना प्रताप सी भी मैं उस सिख दे सामने झूठ बोल ही नहीं सकिया जी। ये गल बाबा जी ने मावां नूं दसी जी, माता नानकी जी नूं ते माता मरवाही जी नूं भी। मैं की दसां उस सिख दा इन्ना प्रताप सी, मैं झूठ बोल ही नहीं सकिया। मैं उस महापुरुष नूं आख्या भी तुहाडे अगे जोड़े हथ, मैं आ चोर ते मैनू लाओ बचा। उन्हां मैनू आख्या भी बचा तेनू मैं लवांगा, तेनू कुछ करना पएगा। अगों मैं आख्या भी मैं तुहाडा सिख बन जांगा। ते अगों उस महापुरुष बाबा अदली जी ने मैनू आख्या भी मेरा सिख नहीं तू बनना। गज के आखो वाहिगुरू। मैं ते अजे आप सिख हां, मैं ते आप सिख हां। मेरे मालिक ने खंडां वरपंडां दे मालिक श्री गुरु अर्जन देव साहब जी, ते तू उन्हां दे कोल चली मेरे नाल, ओ तैनू बचाउणगे। मैं बैठ गया एक बन्ने, माला फड़ के गुरु जी नूं याद करन, वाहिगुरू वाहिगुरू आखां, कंबली लै लई। उधरों पिंड दे लोग बाबा जी कोल पहुँच गए। बाबा जी ने उन्हां पुछया भी इत्थे एक चोर आया साडा। उन्हां आख्या भी जां मैं बैठा जां साडा संत बैठा, हुण मर्जी तुहाडी है। मेरे विच ते इहदे विच तुहानू जिहड़ा चोर लभदा ओह लै जाओ। गज के आखो वाहिगुरू। हाँ जी, वो बंदे वेखण, उधरों बाबा बिधि चंद जी बड़ा उच्ची उच्ची बोलन, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ते ओ बंदे सोचण भी ये ते दोवें ही संत है ते गलती साडे कोलों ही आई है। ते गुरमुखो ओ ते चले गए जी। बाबा अदली जी कहंदे अपनियां मੱਝਾਂ भी चैक कर लो, वेख लो। उन्हां दियां मੱਝਾਂ कालियां सन जी। गुरु अर्जन साहब की किरपा के नाल उन्हां दियां मੱਝਾਂ बाद चों बूरियां हो गईयां जी। हाँ जी, वो कहंदे भी ये मੱਝਾਂ भी नहीं साडियां, असीं गलती ना इस पासे आ गए। चोर पिंड दे लोग चले गए। बाबा अदली जी ने मातावां वाहिगुरू बाबा जी बाबा बिधि चंद जी कहन लगे, मातावो
सच्चे पातशाह जी महाराज फिर मैनू बाबा अदली जी ने समझाया। उन्हें आख्या वेख श्री गुरु अर्जन साहब ने तेरी लाज रख ली हो, गुरु अर्जन साहब ने कृपा की है, तेरी उन्हें लाज रखी हो, हुण रहिंदी जिंदगी गुरु साहब जी दे नाल गुजारी। गज के आखो वाहिगुरू। तू गुरु घर विच रहिंदी उम्र रही ते हुण अज तो बाद तू चोरी नहीं करनी। हथ जोड़ ले, अज तो बाद मैं चोरी नहीं करता। ते साध संगत जी बाबा अदली जी नूं ओ आखन लगे बाबा बिधि चंद जी भी हुण आ मझां तो मेरे किसे काम नहीं है, ये मझां तू ही रख लो। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। बाबा जी ने गां लोड़वंदां नूं मझां देतियां, रंग बदल गए हैं जी। पिंड वाले कहने साडियां नहीं हैगियां, बाबा जी ने लोड़वंदां नूं मझां दे दित्तियां भी ये बूरियां मझां तू ही रख लो। ये प्रसंग फिर कल आप जी ने सुनिया, रात दा समा जी, रात दा बाबा जी अपनियां मावां नूं, किहड़ियां किहड़ियां साडियां मावां, धन माता नानकी जी ते धन माता मरवाही जी, बड़े प्रेम नाल दोवें हथ जोड़ के आखो धन माता नानकी जी। माता नानकी जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी ने जी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह दे माता जी ने माता नानकी जी, ते नाल ने माता मरवाही जी। तुसीं आखो सारे धन माता मरवाही जी। मातावां नूं अपने जीवन की कथा सुणाउंदे भी मैं किवें गुरु घर विच आया जी। हाँ जी, बाबा बिधि चंद जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने एक दिन आख्या सी, बिधि चंद जी तुहाडी जिंदगी दी एक एक गल कथा ही बन जाएगी जी। कहण लगे वो कथा ही बन जाएगी, संगतां प्यार दे नाल तुहाडी जिंदगी दीयां कथावां सुणिया करनगे जी। गुरमुखो बाबा जी चोरी ते करदे सन पहले जीवन विच भी, पर चोरी दे पिछे जिहड़ा मकसद सी वो माड़ा नहीं सी हुंदा जी। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। बस ये पहले जीवन की मैं गल कर रहा, पहले जीवन की जी। एक गल चेता रखो, काम कोई भी करिए चंगे काम पिछे मकसद माड़ा होएगा ना जी, चंगा काम भी किसी गिणती विच नहीं हैगा जी, जे पिछे मकसद ही माड़ा हैगा जी। हाँ जी, ते जे माड़ा काम बाहरों वेखण नूं काम माड़ा लगन दिया जी, पर उहदे पिछे मकसद चंगा ना जी, वो काम भी चंगा है। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। हाँ जी, इन्नी को गल आपां चेते रखनी है जी, इन्नी को गल चेता रखनी। बाबा जी का जिहड़ा मकसद सी वो बड़ा पवित्र मकसद सीगा जी। बाबा जी किसे दा भला किसे दे भले वास्ते कारज करते सी, अपने वास्ते काम नहीं सी करते हुंदे जी। हाँ जी, ये भी एक किस्म का वो भला ही करते हुंदे। जिन्हां कोल बहुती माया जी वो दे के खुश नहीं जी, उन्हां दी माया कढ़ के लिया के गरीबां नूं दे दिंदे हुंदे सीगे जी। गज के आखो वाहिगुरू। ते दूजे पासे उन्हां दा काम सर जांदा सी। मैं फिर बेनती करां, बाबा जी दा मकसद बड़ा पवित्र सीगा जी। जिस मकसद नूं लैके बाबा जी कारज कर रहे सन, वो मकसद वधिया सीगा जी। पिछे किहे गरीब दी सहायता कर देनी जी, किहे लोड़वंद दा भला कर देना जी। बाबा जी दा मकसद ये हुंदा सीगा जी। हुण सुनो, बाबा जी मातावां नूं दस रहे, माता जी मैं किवें गुरु अर्जन साहब दे कोल आया। इत्थों हुण कथा आरंभ हो रही है। बड़े प्रेम दे नाल सारी संगत आखो धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। श्री गुरु अर्जन देव धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। श्री गुरु हरगोबिंद साहब। बड़े ही प्यार नाल उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। फिर आखो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हाँ जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दोहरा ले कर अदली संग मैं गुर महिमा उर धार। बाबा जी मातावां नूं दस रहे, कहन लगे मैं ते बाबा अदली जी नूं सब कुछ मन बैठा भी बाबा अदली जी भी बड़े वड्डे, उन्हां मेरा जीवन बदलिया। पर बाबा अदली जी कहन लगे मैं कुछ भी नहीं हैगा, मेरे सतगुरु वड्डे ने, ते चल तू मेरे सतगुरु दे कोल चल। गुरमुखो ये गुरु घर विच ऐसे सिख ही प्रवान होए जी। बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे महान सिख जिन्हां ने गुरु घर विच रह के खुले दर्शन दीदारे कीते, गुरु घर विच रह के बेअंत सेवा कीती, पर अपनी वखरी होंद किते नहीं उन्हां जताई जी भी मैं वखरा हो के किते परने बह जा।
ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮੀ ਤਾਲ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਉਧਾਰ। ਅਮੀ ਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਵੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਲਾਏ। ਸਿੱਖ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰੀ ਪਾਇਨ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ ਗਹਿ ਪਾਦ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ। ਬੜੀ ਠੰਡ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਟਿਗ ਬੈਠਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਕੇ ਪਿਖ ਦਰਸ ਬਿਲੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਰਨ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਲੀ ਨੇ ਸਭ ਬਾਰਤਾ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਲੇਰਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਬੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਓ ਅਬ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕੋ ਰਾਵਰ ਸਰਨਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖਿਅਕ ਦੀਰਘ ਜਾਣਕਾਰ ਜੁਗ ਲੋਕ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਇਓ ਅਬ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕੋ ਰਾਵਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜੈਸਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਔਰ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਦਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਪਾ ਜਣਾਉਣਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਜਣਾਏਗਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਣਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖਿਅਕ ਦੀਰਘ ਜਾਣਕਾਰ ਜੁਗ ਲੋਕ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਓ ਚਾਹੇ ਟਿਗੇ ਆਪ ਕੇ ਲਖ ਮੋਖ ਉਧਾਰਾ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਬਹੁ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਗੱਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗੁਣ ਹੋਣ, ਸਿਆਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ,
ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਕੋ ਦਿਓ ਕਰ ਸਿੱਖ ਅਨੰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਛਕਿਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਦੇਸਿਓ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਲੀਨੋ ਮੁਝੇ ਆਪਣ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਨੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਤਿਆਗਿਓ ਅਬੇ ਤੇ ਆਸ਼ੇ ਮਗ ਚਾਲੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਕਿੱਡੇ ਜਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਪਠੀਐ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦਏ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੀ ਖੇਤੀ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਹ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਖੇਤ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਜੀ। ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਠਿਮਕ ਠਿਮਕ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਉਂ ਪਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠਿਮਕ ਠਿਮਕ ਬੂੰਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਤੋ ਆਈ ਦਿਜ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਭਈ ਦਿਜ ਬਾਰਤਾ ਚਿਤ ਅਦਕ ਦੁਖਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਓ ਤੁਮਰੋ ਜਸ ਆਸ਼ੋ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਬੜਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਸ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੋ ਕਰ ਬੇਨਿਤ ਬੰਸ਼। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਦ ਹਮਰੇ ਬਦਨ ਬਹੁ ਨ ਪਾਏ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸਨ ਆਦਤੇ ਥੁਰ ਗਏ ਅਤਮੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਚਿਤ ਬਾਰ ਦੇਖੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤ ਆਹਾਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਸਰ ਦਿਨ ਖਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ।
बड़े बड़े गरीब लोग जी। बाबा बिधि चंद जी अपनी चोरी की गाथा माता जी नूं सुणाउंदे, कहन लगे माता जी एक बीबी मेरे कोलों आ गई, बेचारी बड़ी दुखी सी, धी दी उम्र विआहण वाली है, ओहदे तो भी उत्ते उम्र हो चली है, ते माता आके कह रही है भी बिधि चंद एक दिन छड्ड के दूजे दिन रोटी मिलती दूजे दिन। हाँ जी, इस दिन चिंता मैं बिते होत ना उपचारा। ते दूजे दिन जिहड़ी रोटी मिलती वो भी चंगी तरह अंदर नहीं जाती। गज के आखो वाहिगुरू। क्यों? जिन्हां घरां विच जवान धीआं बैठियां होण ते विआहण नूं पैसे ना होण, उन्हां दे दुख ओही जाणदे जी। हाँ जी, ਉਹ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਧ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧੀ ਕੁਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਆਹੋ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਦੇ ਤਿਨਹਿ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਬੂਝੀ ਕਹੋ ਸਾਚ ਅਬ ਕੇਤਕ ਧਨ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਹਰਖੈ ਤੇ ਕੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਸੋ ਵਿਆਹੋ ਸਮਾਜ ਕੋ ਕਰ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਦਰਬ ਤੇ ਹੋਏਗੋ ਕਹੋ ਚਿਤ ਕੀ ਬਾਸ਼ੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਪੈਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਜ ਬਣਤਾ ਬੋਲੀ ਤਬਹਿ 500 ਧਨ ਪਾਉ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਫਰਾਗਤ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਿਜ ਸੁਤਾ ਉਠਾਉ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਆਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਤਬ ਕਹਿਓ ਧਨ ਦੇਵੋ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪੰਚਕ ਮਹਿ ਆਏ ਪੁੰਨ ਮਿਲਿਏ ਇਤ ਮੋਹੀ। ਤੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਮੈਂ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਬੇਗਮਾ ਸੁਣ ਪੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਤਣ ਚੰਬੇ ਦੂਣ ਕੋ ਡੇਰਾ ਤਹ ਘਾਲਾ। ਚੰਬੇ ਦੂਣ ਦਾ ਪੱਤਣ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੇਗਮ ਉਧਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲੇ ਤਿਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਖਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਕਸਦ ਮਾੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੋ ਬੇਗਮ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ ਤਬ ਸੰਗ ਮਾਨਵ ਜਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਏ ਘਾਤ ਨੀਕੇ ਰਹਿਓ ਨਿਸਤਿਮਰ ਬਸਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਤਬ ਹੂੰ ਭਈ ਮਿਲ ਪਹਿਰੂ ਮਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਪ੍ਰਯੰਕ ਬੇਗਮ ਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਿਸ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਏ ਸੌ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਕੇ ਸੁਪਤ ਸਭ ਦਾਸੀ ਗਣ ਜਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਗਮ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਈਆਂ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਕੇ ਧਰੇ ਸੰਦੂਖ ਗਣ ਦੇਖੇ ਢਿਗ ਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੇਗਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਆ ਸੰਦੂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੇਗਮਾਂ, ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਸੰਦੂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਲ ਹਾਥਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਰਿਓ ਤਾਰਿਓ ਏਕ ਕੋ ਪੁਰਜੋ ਧਨ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਖੋਲੀ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਥਾਤੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਬ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਪੰਜ ਸਹਿ ਜਿਸ ਬਿਖੇ ਸੋਲੇ ਕਰ ਪਾਸੀ। ਉਸ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਥੈਲੀ ਵੇਖੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 500 ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਪਟ ਜੇਵਰ ਕੇ ਭਰੇ ਸਭ ਤਿਆਗਣ ਕੀਨੇ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਲ ਖੋਲ ਧਰ ਕੇ ਤਹਾਂ ਨਹਿ ਕਰ ਮੈਂ ਲੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਤੀ ਲੈ ਨਿਕਸਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਚਾਏ ਕੈ ਆਇਓ ਉਤਲੰਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 500 ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਬਥੇਰੀ ਮਾਇਆ ਬੇਗਮ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਜ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੀਨ ਤਬ ਤਨ ਜਾਣਤ ਵਿਆਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੌਖਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਨ ਸੇ ਉਪਕਾਰ ਕੋ ਮੈਂ ਲੀਨ ਸੁਨਾਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਥੈਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਲਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੱਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬੜੇ ਚੋਜ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਲਾ। ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਠੱਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਗਾਗਰ ਤੇ ਨੇਤਰ ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।